ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਪੀਸ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇਣ ਡਿਆ ਆ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਪੀਸ ਆ ਦੇਖ ਲੋ ਆ ਲੜਨ ਡਈਆਂ ਹਾਂਜੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੋ ਗਏ 110 ਦੇ 100 ਦੇ ਕਰਨੇ ਬਸ 300 ਦੇ ਦੇ ਉਹ ਕੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੱਚੇ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਆ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਨਿਕਲੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਪਿਆਜ਼ ਲਾਇਆ 180 180 ਦੇ 100 ਸ਼ੇਪ ਦੇਖ ਲੈ ਯਾਰ ਚੱਲ ਲੈ ਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟਿੰਡੇ ਵੀ ਭਾਈ ਦੇ ਦਿਓ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਹਾਂਜੀ अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भैन भराओ। हाँ जी सुनाओ जी की हाल चाल है सुनाओ सब ठीक ठाक अम्मी अबू भैन भरा राजी वाजी। हाँ जी अलहमदुलिल्लाह शुक्र अल्लाह दा असी भी ठीक हाँ। हाँ जी व्लॉग शुरू करते पे हैं सुबह के टाइम असी बाज़ारों होके आ गए जिस तरह के मेरे भैन भरावां ने देखा होना वा सब्जियां लै रहे थे ठीक है जी। आटा ख़त्म हो गया सीगा आटा लिया है वा साड़ी कनक खत्म हो गई है ठीक है जी। तो हुण आ दूसरी तीसरी गुत्थी साड़ी आ गई है माशाअल्लाह तो अल्लाह खैर करे कनक भी आ गई हैं तो कनक लैनी हैगी बहुत ज़रूरी आ। तो मैं अपने भैन भरावां नूं दिखांदी जिहड़ियां असीं सब्जियां लईआं हैगियां ठीक है जी। यह लए हैगे करेले ते टिंडे हरियां मिर्चां खत्म होईयां सीगियां खीरे मानो साडी ना बड़ी खुश हो के खीरे खांदी हैगी ते खीरे लए धनिया खत्म होया सी प्याज 5 किलो लए साढ़े प्याज 5 किलो सिर्फ 8 दिन निकलते है। ऐश के पापा कहते प्याज जाते कितने है ये नहीं पता सी रोज़ाना सलाद बनाई दा हैगा तो खाने दे भी जो जेड़ा भी खाने बनते अक्सर प्याज ज़्यादा पैंदा हैगा वा ठीक है जी। इस वजह साढ़ा 8 दिनों के 5 किलो प्याज लग जाता हैगा वा। ए मैं लियाई हैगी फिफरा बकरे का मैनू ना बहुत ज़्यादा पसंद हैगा वा फिफरा मैं कहा चलो भुन के खावांगे तो यह लिया हैगा वा कीमा कट्टे का ते नाल करेले लियाते हैगे आ मैं कहा जा कीमा करेले बनावांगे जा बनावांगे भिंडी करेले ठीक है जी। कीमा तो रख देना हैगा हुण मैं फ्रिज दे विच ते बच्चे आएंगे उन्होंने मैं पूछूंगी जिहड़ी चीज़ वो कहणगे ते ओह बना लांगे अगर कहणगे फिफरा तो फिफरा बना लूँगी जे कहणगे सब्जी कोई बनानी है तो सब्जी बना लवांगे ठीक है जी। तो हाँ जी मेरे भैन भरा एक बहुत खास गल हैगी अपने भैन भरावां नूं मैं अज दसनी ही कि बहुत खुशी की खबर हैगी आ बहुत ज़्यादा। व्लॉग मेरा पूरा देखियो पूरा लाइक करिया करो सबसक्राइब करो घंटी का बटन लाजमी दबा दिया करो ठीक है जी। अगे तो अगे शेयर करिया करो तो खुशी की खबर जी हैगी आ मैं व्लॉग के एंड ते दसांगी मेरे वास्ते बहुत 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 ज़्यादा खुशी की खबर हैगी आ मेरे भैन भरावां वास्ते भी हैगी आ ठीक है जी। तुसी भी बहुत जेडे मेरे भैन भरा मैनू देख रहे हैं ना उन्होंने भी बहुत ज़्यादा खुशी होनी है ठीक है जी। तो व्लॉग के एंड ते दसांगी मैं ठीक है जी हुण नहीं दसना हैगा। तो हुण ना बच्चे आते हैं स्कूलों की तो फिर देखते हैं भी की पकाना हैगा वा। हुण अज मैं घर कल्ली हैगी हाँ बहुत बोर होण डई तो मैं ड्रामा लाया होया सी जुड़वा तो हुण मैं थोड़ा एक अद्धी किस्त जुड़वा देख ली सफाई सफूई कर ली हुई है किचन की भी सफाई कर ली हुई है। तो फिर ना जेडे घर के काम करने वाले वो करते थोड़े जे कपड़े सिलाई करने वो सीवांगे तो फिर अपने भैन भरावां नूं अपने घर की पूरी रूटीन दिखावांगे ठीक है जी। तो अल्लाह खैर करे खुशी की खबर एंड ते दसांगे ठीक हो गया जी ओके। हाँ जी मेरे भैन भरा दोपहर का खाना शाना खा के जोड़ा काम करने वाला असीं वो कीता हैगा फिर ना यही डिसाइड होया अली कहता मम्मा फिफरा बना लो यह है वा बकरे का फिफरा ठीक है जी। बनाया सवारिया धो सवार के अच्छे तरीके नाल फिर असीं इहनूं पानी च बॉयल किया चुल्हे ते रख के अच्छे तरीके नाल बॉयल करके इहदा जिहड़ा हुंदा ना विच फिफरे दे पानी वो सारा कढ़ दिता सी ते फिर ड्रम दे विच गर्म पानी सी ते गर्म पानी दे नाल ही असीं धोता वा धो सवार के असीं लगे हैं कुकर दे विच पाण बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी फिफरा पाता वा कुकर दे विच ते प्लेट हैगी आ प्याज़ां दी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्याज शामिल कर दिते हैं एक बड़े साइज़ का टमाटर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यह जी अदरक लसन हरियां मिर्चां का पेस्ट ते नमक मिर्चां हल्दी ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सारियां चीज़ां विच शामिल कर दित्तियां वा ते
ਇਹ 'ਚ ਡੱਬੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕੋਲੀ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਨਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਮਸਾਲੇ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਨਾ ਅਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਹੋਣ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਚਮਚਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੁੱਕਰ ਸੀਟੀ ਚਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੀਟੀ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਆ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਮਿੰਟ ਦੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਫਿਫਰਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। 8-10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸੀਟੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ 8-10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਿਫਰਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਗਲ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਵਲੋਗ ਪੂਰਾ ਦੇਖਿਓ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਬੈਠੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਲੋਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ। ਅਗਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਵਲੋਗ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਵਲੋਗ ਪੂਰਾ ਦੇਖਿਓ। ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੇਰਾ ਵਲੋਗ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਯਕੀਨ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੜਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੜਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਉਹ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਕਰਮਨਵਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਕੀ ਬਾਤ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਨਾ ਕੁੱਕਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ। ਸੀਟੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ 8 ਮਿੰਟ ਦੀ ਲਗਾਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੀਟੀ। ਤੇ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਫਿਫਰਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਅਲੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆ ਤੇ ਐਸ਼ਾ ਦੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਸੋਚਦੀ ਪਈ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਬਣਾਵਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਲਨ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਨਾ। ਤੇ ਦੇਖਦੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਕੀ ਬਣਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਲਦੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਫਰਾ ਸੀਗਾ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਭੁਨਵਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ। ਹਾਂ ਪੱਕ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੀਰਾ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਨਾ ਪੀਸ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਪਾਤਾ ਵਾ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭੁਨਵਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਆਲੂ ਦੀ ਚਟਨੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਆਲੂ ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਪਏ ਸੀਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਦੇ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਐਡੇ ਫਿੱਟੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਲੂ। ਲੈ ਲਓ ਪਾਲਣ ਉਹ ਤੋਂ ਚਮਚਾ ਲੈ ਲਾ ਦੂਸਰਾ। ਮੈਂ ਜੀ ਗਰਮ ਆਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਲਨ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਆਲੂ ਦੀ ਚਟਨੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਆਲੂ ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫੀ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਥੋੜੇ ਨਾ ਡਲੀ ਵਾਲੇ ਆਲੂ ਰੱਖੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਆਲੂ ਦੀ ਚਟਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਅਦਰਕ ਲਸਣ ਤੇ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ ਪੇਸਟ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਟਮਾਟਰ, ਪੁਦੀਨਾ ਕੱਟ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਧੋ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਇਹ ਗਰਮ ਮਸਾਲੇ ਸਾਰੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਚਮਚੀਆਂ, 1 ਚਮਚ ਦਵਾੜ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ, 3 ਚਮਚੀਆਂ ਨਮਕ ਦੀਆਂ, 1 ਭਰ ਕੇ ਚਮਚੀ ਹੈਗੀ ਹਲਦੀ ਦੀ। ਇੰਨੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਚਟਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ ਆਲੂ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਦੇਸੀ ਘੀ ਨਾਲ ਚੋਪੜ ਕੇ ਖਾਓ ਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਣਦੀ। ਅਗਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਘਰੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਲਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਲਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਲੋਕ ਪੂਰਾ ਦੇਖੋ ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਖਿਓ। ਪੂਰਾ ਵਲੋਗ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਕੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਚਟਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਵਲੋਗ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਪੂਰਾ ਵਲੋਗ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਵੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਡਿਸ਼ਾਂ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਪਿਆਜ਼ ਬਰਾਊਨ ਹੋ ਲਏ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਪਿਆਜ਼ ਬਰਾਊਨ ਕਰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਟੇਸਟ ਬਹੁਤ
ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਚਟਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਜ਼ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਲੂ ਦੀ ਚਟਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਅਦਰਕ ਲਸਣ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਤੇ ਟਮਾਟਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਇਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਦੇ। ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਾਤੀ ਅੱਛੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਅਦਰਕ ਲਸਣ ਦਾ ਪੇਸਟ ਤੇ ਟਮਾਟਰ ਭੁੰਨ ਲਏ ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛੱਟਾ ਲਗਾ ਦਿਆ ਕਰੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਰਚ ਸੜੇ ਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮਿਰਚ ਸੜ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਕਲਰ ਹੋਰ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਮਿਰਚ ਦਾ ਸੜੀ ਹੋਈ ਦਾ ਤੇ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਮਹਿਕ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾਵੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛੱਟਾ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਬਾਅਦ ਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿਰ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕਰੀ ਜਾਓ ਤੇ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛੱਟਾ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਿਰਚ ਵਿੱਚ ਘੇਰੇ ਸੜ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਨਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਲਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਮਸਾਲੇ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਭੁੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਮਸਾਲਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗਰਮ ਮਸਾਲੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਇਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪੁਦੀਨਾ ਤੇ ਧਨੀਆ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ। ਇਹ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਆਲੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੀ ਪਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਛਿੱਲ ਛੁੱਲ ਕੇ ਤੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਹੁਣ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮਸਾਲਾ ਵਿੱਚ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਸ਼ਰੀਫ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਜੇਕਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਦਿਨ ਅੱਛਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਨਾਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ वाओ नाइस प्लेटें धो के देते हैं। ਤੇ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਲੱਗੀ ਆ ਬਣਾਉਣ। ਇਸ ਵਾਰ ਤੂੰ ਆ ਚਟਨੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾ ਕੇ ਦੱਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣੀ। ਸਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਣਾ ਵਾ ਸਹੀ ਆਪਣੇ reviews। ਰਿਵਿਊਜ਼ ਮਿੱਠੂ ਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਹਾਂ काश मेरा रिएक्शन देख सकते तुसी भी ਦੇਖਿਆ ਕਿੰਨੇ मजे ਮਜ਼ੇ दी ਦੀ ਬਣੀ। पुदीने दा कितना प्यारा तड़का आंदा है ना। ਪੁਦੀਨਾ ਪਾਇਆ ਗਰਮ ਮਸਾਲੇ ਪਾਏ ਸਾਰੇ ਜੀਰਾ ਵਗੈਰਾ ਸੁੱਕਾ ਤੇ ਮੈਂ ਧਨੀਆ ਉਦਾਂ ਹੀ ਖਾ ਜਾਵਾਂ। ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਢੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੌੜ ਐਵੇਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਕਦਰੀ ਹੋਉਂਦੀ ਇਸ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ। ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਸੈਰਾ ਨੇ ਖਾਦੇ ਆਲੂ ਤੇ ਨਾ ਮਾਣੋ ਨੇ ਖਾਦੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੇ ਵਿਫਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੂੰਗੀ ਮਸਰਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਆਲੂ ਪਏ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੀਆਂ ਦੋ ਦਰਾਣੀ ਜਠਾਣੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾ ਬੱਚੀ ਦੇ ਵੀ ਕੁੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਵਾ ਬੱਚੀ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ। ਅੱਜ ਕੀ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਵਾ? आज है मंडे मंडे। ਗੁੱਡ ਦਾ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਵਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਅੱਜ ਪੀਰ ਆ ਤੇ ਮੰਡੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਮੰਡੇ ਕਿਹਾ ਪਾਗਲ ਔਰ ਮੰਡੇ ਗਿਆ ਇਹਨੇ। ਮੈਂ ਮੰਡੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਗਲ। ਮੈਂ ਮੰਗਲ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਮੰਡੇ ਗਿਆ ਆ ਗਈ ਬਦਤਮੀਜ਼। ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾ। ਚਟਨੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਆਲੂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਇਹ ਰੋਟੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੋਪੜ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ ਹੋਰ ਮਿਸਬਾ ਲਿਆ ਕੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਚੋਪੜੀ ਪਾਪਾ ਨੇ ਰੋਟੀ ਚੋਪੜ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮਮਾ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ ਵਾਲੀ ਰੋਟੀ ਚੋਪੜੀ ਆ ਲੋ ਜੀ ਆ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਹੜੀ ਆ ਚਟਨੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਆ ਚੱਲ ਲਿਆ ਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਚੋਪੜ ਨੂੰ ਚੋਪੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਪੂਗਾ। ਆ ਲੋ ਆ ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੋਪੜੀ ਖਾਂਦੀ। ਆ ਚਟਨੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਖਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ
ਰੋਟੀਆਂ ਸਾਰੇ ਚੋਪੜ ਲਵੋ, ਗਰਮ ਗਰਮ ਰੋਟੀਆਂ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਪਾਪਾ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਕੀ ਸਹੀ ਬਣਿਆ ਬੋਤਾ? ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਖਲੋ ਖਲੋ ਕੇ ਕਿਚਨ 'ਚ ਨਾ ਥੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਲਵਾ ਵੀ ਦੇ ਦੋ ਪਾਪਾ ਨੂੰ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਖਾ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਲ ਪਾਪਾ ਮਾਂ ਪਾ ਸਹੀ ਬਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਦੋ ਬਹੂਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਬਹੂ ਨੇ ਉਹ ਛਿਲਾ ਕਰਨ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਣਿਆ। ਚੁਣੇ ਮਿਲਦੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਰਮ ਗਰਮ ਚੁੱਕ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਸਾਲਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਚਟਨੀ ਇੱਦਾਂ ਬਣੀ ਆ ਨਾ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚਟਨੀ ਬਣੀ ਆ। ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਟਾ ਮੁਰਗਾ ਬੱਚਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦਾ। ਇੰਨੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਚਟਨੀ ਬਣੀ ਤੇ ਜੇ ਦੇਸੀ ਘੀ ਨਾਲ ਚੋਪੜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਲਨ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਖਾਣਾ ਸ਼ਾਨਾ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਗਡੇਰੀਆਂ ਵੀ ਚੂਪ ਲਈਆਂ ਵਾ ਤੇ ਮਿਲਕ ਸ਼ੇਕ ਦਾ ਜੂਸ ਹਜੇ ਜਾ ਕੇ ਪੀਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਸੈਲ ਕਰਨ ਆ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਕਾਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਾ ਮਿਲਕ ਸ਼ੇਕ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਸੈਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਾਈਦਾ ਸੀਗਾ ਪਾਰਕ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਸਾਡੀ ਬਾਜੀ ਸ਼ੇਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਡਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਸੈਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪੂਰੇ ਰੋਡ ਦਾ ਅਸੀਂ ਚੱਕਰ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਈਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੇ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾ ਲਈਦੀ ਆ, ਕਦੀ ਕੁਲਫਾ ਖਾ ਲਈਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਰਦੀ ਤੁਰਦੀ ਵਲੋਗ ਬਣਾਉਣ ਡਈ ਆ ਨਾ। ਮਾਣੋ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਚੂਈ ਚੂਈ ਸਾਡੀ ਚੂਈ, ਦੰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਚੂਈ। ਮਾਣੋ ਸਾਡੀ ਦੰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਚੂਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਮਰਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਏਦਾਂ ਫੜੋ। ਅੰਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਦਾ ਦੰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਚੂਈ ਮਾਣੋ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਦਰਅਸਲ ਨਾ ਇਹ। ਹਾਂ ਮਾਣੋ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਆਲੂ ਵੀ ਉਬਾਲ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਮਾਣੋ ਫੇਰ ਤੂੰ ਦੰਦਾਂ ਮਰ ਵਾਲੀ ਜਾਣਾ ਚੂਈ, ਫੇਰ ਤੂੰ ਦਿਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸੁਪਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਮੇਰਾ ਵਲੋਗ ਪੂਰਾ ਦੇਖਣਾ ਵਾ। ਹਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਯਾਦ ਆ ਨਾ? ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਦੱਸਣੀ ਆ, ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼। ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਮਾ ਧੱਕੇ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਪੀਸ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇਣ ਡਿਆ। ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀ ਨੇ ਆ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਪੀਸ। ਅੰਮਾ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਗੂਠੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੰਗੂਠਾ ਹੀ ਛੱਪ ਗਿਆ ਏਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਸਮ ਹੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਇਹ ਕੁੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਪੀਸ ਆ। ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਹੜਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਪਤਾ ਨਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਯੰਗ ਲੇਡੀ ਕੌਣ ਸਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼? ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਏ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ। ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ, ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਆ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਮੇਰਾ ਵਲੋਗ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਵਲੋਗ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਹ ਲੜਨ ਡਈਆਂ, ਆਹ ਲੜਨ ਡਈਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਚਰਖਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਲੜਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਣ ਡਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਦੋਨੇ ਕੁੜੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਤਬੀਅਤ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਸੈਲ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਖਾ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੁੱਧ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਪੀ ਪੂ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਮਾਂ ਧੋ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਈ ਐ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਐ ਯਕਦਮ ਨੀਂਦ 'ਚ ਚੱਲੀ ਨਾ, ਯਕਦਮ ਮੈਂ ਉੱਭੜ ਆ ਕੇ ਉੱਠੀ। ਮੈਂ ਅੰਮਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਲੋਗ ਦਾ ਅਜੇ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਮੈਂ ਪੈ ਗਈ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਦੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਯਾਦ ਆਏ ਹਾਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਲੋਗ ਦਾ ਐਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਆ ਹੈ
ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਫਟਾਫਟ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿਸਬਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਲੋਗ ਦਾ ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਮਿਸਬਾ? ਦੱਸ ਦੋ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਮੋਨੀਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਯੇ ਤਾਲੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਥੋੜੇ ਤਾਲਾ ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਵਲੋਗ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਸ਼ਾਦ-ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਮੋਨੀਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਜਲਦੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਆਸ ਹੁਣ ਹੋ ਗਈ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੋਨੀਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੋਨੀਟਾਈਜ਼ ਚੈਨਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੋਰ ਸਖਤ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਲੌਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ, ਲਾਈਕ ਕਰਨੇ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਨਾ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਲੋਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਆ ਹੀ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਵਲੋਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮੈਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਮ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਸ਼ਾਦ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਸਦੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।